अहं रुद्रेभिः वसुभिश्चरमहं मादित्येरुतो विश्वे देवाः अहं मित्रा वरुणो भा विमर्महं मित्राग्नि अहोमश्विनो भा अहं सोममनसं विमर्महं तृष्टियारमूतपीशलं भगम् अहं ददामि द्रविणं हविमते सुप्रभुजमानाय शुम्भते अहं रष्टिसंगमानि वसून्यां चिकित्सि प्रथमा यज्ञानां तां मां देवा प्रभुदा पुरित्या बुरिस्तत्र्यां वज्रावेशयन्तयिं मया सोवर्णमोति जः विपश्यति जः प्रोनीति जः इंगशिन्नत्युत्तमा अमन्तव्यमान्ता उपखयन्ति श्रुति श्रुत श्रुतिवन्ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि दृष्टां देवेभ्यरुतो मानुषेभिः जङ्कामाये तं प्रमुग्गं किनामि तं ब्रह्मणां तं ऋषिदां तं सुमेधां अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मदीशे शहुवे हन्तव्याहो अहं जनाय समुदं कृण्णमहं दब्ब पृथिवी अभिवेशा अहं शुभे पितरमस्य मूर्धिन्ना मम जनुरपश्यन्त समुद्रे तथा भृतिष्ठे भुवन्यानि विश्या तामुदां वर्मानोपविश्मामि अहमेव मातयिवा प्रब्रह्मा रभमाना भुवन्यानि विश्या परो दिवा परो वेना पृथिव्यै तावती महिना समो प्रभुवा ओम तत्सत्। चंडीपाठेर मध्य दिए मा दुर्गार आगमनी बार्ता दिलाम। मा आसছে मात्र 80 दिन बाकी आछे दुर्गा पुजोर। एबारेर दुर्गा पुजोय मायेर जे आगमन होच्छे मायेर आगमन होच्छे दोलाय। दोलाय यदि मायेर आगमन हय फलाफल की हय? दोलाय आगमन होले फलाफल हय मरक, अर्थात शस्य श्यामला शाक सब्जिर मध्य मरक देखा देबे एवं मानुषेर मध्य मरक अर्थात मृत्युर हार बाड़बे। अपरदिके मा फिरे जाच्छे। मा दुर्गार गमन किन्तु घोड़ाय। घोड़ाय यदि मा दुर्गा फिरे जाए ताहले फलाफल की हय? फलाफल हय छत्रभंग, अर्थात छड़िए छिटिए भांगचुर एदिकेर जिनिस ओइदिके एई रकम एकटा परिस्थितिके बोझाय। सुतरां बुझतेई पाच्छेन परिस्थितिटा की, अर्थात कोनो प्राकृतिक विपर्यय बन्या अथवा भूमिकम्प अथवा अन्य कोनो दिक थेके युद्धेर कोनो वातावरण एई रकम एकटा इंगित करे। सुतरां एइबारे दुर्गा पुजोय आपनारा सबाई मिले शांतिपूर्णभावे मायेर पुजो करबेन एवं भक्ति सहकारे मायेर काछे प्रार्थना एवं पुष्पांजलि देबेन। मायेर काछे प्रार्थना राखबेन, मा सारा पृथिवीके शांत करो, सारा पृथिवीर मानुषके रक्षा करो, मानुषेर कल्याण करो एवं मानुषेर मुक्ति करो। एइबारेर दुर्गा पुजोर जे तिथिगुली पड़ेছে सबकटा तिथि किन्तु सकाल सकाल पड़ेছে, अर्थात षष्ठी থেকে दशमी पर्यन्त जे तिथिगुलो आछे तिथिगुलो किन्तु सबगुली एबारे सकाल सकाल। सुतरां जारा मायके पुजो देबेन, जारा मायेर पुजो करबेन अथवा पुष्पांजलि देबेन तारा किन्तु सकाल सकाल स्नान टान करे परिष्कार अथवा नतून जामा कापड़ परे पूजा मण्डपे मायेर काछे उपस्थित हबेन जाते तिथिगुलिर मध्येई आपनारा माके पुजो दिते पारेन एवं तिथिर मध्येई आपनारा मायेर पुष्पांजलिटा समर्पण करते पारेन। दुर्गा पुजो निर्घण्ट 2024 बांगलार 1431 सन षष्ठी থেকে दशमी पर्यन्त पुजोटा कोन कोन बारे की तारीखे एवं षष्ठी থেকে दशमी जे तिथिटा थाकबे से तिथिटा एइबारे किरकम भावे पड़ेছে সেই বিষয়ে अर्थात पुजो निर्घण्ट आपनादेरके आमी जानाबो। आगामी 9 अक्टोबर 22 आश्विन बुधवार महाषष्ठी। षष्ठीर पुजो हबे बुधवार सकाल 7टा 32 पर्यन्त तिथि आछे, अर्थात महाषष्ठी
বুধবার দিনকে সকাল 7:32 পর্যন্ত থাকবে এবং সকাল 7:32-এর মধ্যে দুর্গা দেবীর ষষ্ঠাধি কল্পারম্ভ এবং দুর্গা দেবীর নানাবিধ ষষ্ঠীর পূজা সম্পন্ন করতে লাগবে। প্রকৃতপক্ষে কথাটা হচ্ছে বেল ষষ্ঠী। বেল ষষ্ঠীর পুজো হয় সন্ধ্যাবেলায় বেলগাছের নিচে, তাই ওই দিনকে বেলগাছের নিচে সন্ধ্যাবেলায় মা দুর্গাকে আহ্বান করা হবে এবং মা দুর্গার অধিবাস হবে, অর্থাৎ যে সকল মাঙ্গলিক দ্রব্যগুলো মায়ের পুজোতে উৎসর্গ হবে ওই দিনকেই অধিবাসে মায়ের নামে ওটা উৎসর্গ করা হবে। এবারে আমি আসব মহাসপ্তমী। আগামী 10ই অক্টোবর 23শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার মহাসপ্তমী থাকছে হলো 7:25 পর্যন্ত সকালবেলায়, অর্থাৎ 7:25-এর মধ্যে সপ্তমীর সম্পূর্ণ নানাবিধ পূজার কাজ, অর্থাৎ নবপত্রিকা প্রবেশ এবং মা দুর্গার সপ্তমীকৃত নানাবিধ পূজার কাজ এবং পুষ্পাঞ্জলি এই 7:25-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে লাগবে। আমি আগেই বলেছি এবারে তিথিগুলো কিন্তু সকাল সকাল আছে, সুতরাং 7:25-এর মধ্যে সপ্তমীর পূজা এবং পুষ্পাঞ্জলি সম্পূর্ণ হবে। সুতরাং যারা যারা পুষ্পাঞ্জলি পুজো দেবেন এই সময়ের মধ্যে পূজা মণ্ডপে উপস্থিত হবেন। সপ্তমীতে রাত্রের দিকে একটা মা দুর্গার পূজা হয় কিছু কিছু পুজো মণ্ডপে এবং কুলাচার অনুযায়ী, যার যেরকম রীতি আছে সব জায়গায় হয় না, কিছু জায়গায় হয়। এটাকে অর্ধরাত্রি পুজো বলে। এই অর্ধরাত্রি পুজোর এবারের সময়কাল হচ্ছে রাত্রি 11:01 থেকে 11:49 পর্যন্ত মধ্যে পূজা মণ্ডপে উপস্থিত হবেন। সপ্তমীতে রাত্রের দিকে একটা মা দুর্গার পূজা হয় কিছু কিছু পুজো মণ্ডপে এবং কুলাচার অনুযায়ী, যার যেরকম রীতি আছে সব জায়গায় হয় না, কিছু জায়গায় হয়। এটাকে অর্ধরাত্রি পুজো বলে। এই অর্ধরাত্রি পুজোর এবারের সময়কাল হচ্ছে রাত্রি 11:01 থেকে 11:49 পর্যন্ত। সুতরাং অর্ধরাত্রির পূজা এই সময়ের মধ্যে মা দুর্গার অর্ধরাত্রির নানাবিধ পূজা সম্পন্ন করতে লাগবে এবং পুষ্পাঞ্জলিও সম্পন্ন করতে লাগবে। এইবারে মহাষ্টমী পড়েছে হলো 11ই অক্টোবর 24শে আশ্বিন শুক্রবার সকাল 6:48 পর্যন্ত আছে। সুতরাং শুক্রবার দিনকে সকাল 6:48-এর মধ্যেই মহাষ্টমীর মা দুর্গার নানাবিধ পূজা এবং পুষ্পাঞ্জলি কিন্তু সমাপ্ত করতে লাগবে এই সময়কালের মধ্যে। আমি আগেই বলেছি এইবারের পুজোগুলোর তিথি কিন্তু সকাল সকাল পড়েছে, সুতরাং সবাইকেই সকাল সকাল স্নান টান করে পূজা মণ্ডপে উপস্থিত হতে হবে। এইবারে অষ্টমী এবং নবমী কিন্তু একই দিনে পড়েছে, তিথিগুলো কিন্তু একটার সাথে আরেকটা যুক্ত রয়েছে। সুতরাং অষ্টমী সকাল 6:48 শেষ হচ্ছে, তারপরেই লাগছে কিন্তু নবমী। সুতরাং অষ্টমী নবমী এই একত্রিত যে সন্ধিকাল সময়, এই সময়ে কিন্তু মা দুর্গার একটা গুরুত্বপূর্ণ পুজো হয় এবং খুব জাগ্রত পুজো। সবাই ভক্তি সহকারে পুষ্পাঞ্জলি এবং পূজায় অংশগ্রহণ আপনারা করবেন। এটা হচ্ছে সন্ধি পূজা, এটা আপনারা সবাই জানেন। সন্ধি পূজাটা কিরকম সময়কালে হয়? অষ্টমী ছেড়ে যাচ্ছে এই লাস্টের 24 মিনিট এবং নবমী শুরু হচ্ছে এই প্রথম 24 মিনিট। এই 2:24কে যোগ করলে 48 মিনিটের পূজা হচ্ছে সন্ধি পূজা। সন্ধি পূজাতে মা দুর্গাকে চামুণ্ডা রূপে কল্পনা করে চামুণ্ডার পূজা করা হয় এবং সন্ধি পূজার সবচেয়ে বড় উপাচার হচ্ছে 108টা পদ্মফুল। সুতরাং 108টা পদ্মফুল কেউ যদি মায়ের কাছে পৌঁছতে পারেন তাহলে তো খুবই ভালো হয়। তাহলে আমি আসি সন্ধি পূজার সময়কালটা কি পড়েছে এবারে। সন্ধি পূজার সময়কাল এইবারে পড়েছে হলো সকাল 6:24 হইতে সকাল 7:12 পর্যন্ত আছে সন্ধি পূজার সময়কাল। এবং সন্ধি পূজাতে প্রত্যেক জায়গাতেই বলিদান হয়, যার যেরকম প্রথা আছে। কোনো জায়গায় ছাগ বলি হয়, কোনো জায়গায় কুমড়ো বলি হয়, কোনো জায়গাতে মাসভক্ত বলি হয়। সুতরাং বলিদানেরও একটা সময় আছে। এইবারে সন্ধি পূজার বলিদানের সময় হচ্ছে 6:48 হওয়ার পরেই, 6:48 পড়বে, তারপরেই কিন্তু বলিদান। এবারে দুর্গাপুজোতে দশমী পড়েছে 12ই অক্টোবর শনিবার সকাল 5:44-এর পরে। সকাল 5:44 হবে, তারপরেই কিন্তু দশমী শুরু হবে। সুতরাং সারাদিন দশমী আছে। দশমীতে মা দুর্গার এই সময়ের মধ্যে মা দুর্গার নানাবিধ পূজা
এবং পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ এবং নিবেদন করা হবে এবং মা দুর্গার দশমীকৃত পূজা শেষ হওয়ার পরেই হলুদ জলে দর্পণে মা দুর্গাকে দর্শন করে মা দুর্গার বিসর্জন হবে। বিসর্জন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে কুলাচার অনুযায়ী অপরাজিতার পূজা এবং পুষ্পাঞ্জলি সম্পূর্ণ করা হবে।